الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے سات آسمان کو بغیر سکون سے کھڑا کر دیا اور اسی کی حمد ثنا ہے جس نے سمندر کو کن فیکن سے بنا دیا. وہی رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد نطفے سے. اسی کی حمد و ثنا ہے جس نے سارے جہان کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بے جاندار سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جاندار کو نکالنے والا، حکمت والا، بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. اسی نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو انسانوں میں ہی مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے رحمتیں نازل ہو. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، چند جمعے سے آپ کے سامنے ہجرت کے متعلق چند باتیں رکھتے چلے آ رہا ہوں. اسی سلسلے میں آج کا خطبہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ کر سنایا ہوں. اس کے ترجمہ اس طرح سے ہے: جو لوگوں نے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے انہیں بہترین سے بہتر ٹھکانوں دیں گے، ہمیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے. یعنی جن لوگوں نے ظلم برداشت کیا ہے، یعنی مکے کے اندر میں جو تھے وہ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو نیا نیا اسلام قبول لائے تھے مکے کے اندر میں، ان کے اوپر میں بہت سے ظلم کیا گیا ہے. یعنی مکے کے
काफिर लोगों ने सताया है, सदमा दिया है, किस्म किस्म के, उसको बर्दाश्त करते हुए, अपने ईमान को बचाते हुए, और बाद अल्लाह के राह में तरक वतन यानी अपना वतन छोड़कर हिजरत किया है। हिजरत करने के बारे में उनके बारे में जिक्र है, वतन तरक किया है कि हमें बेहतरीन से बेहतर ठिकाना हमने अता करेंगे, यानी उनके लिए इस दुनिया में और आखिरत में। और आखिरत का तो सवाब तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा अजर वहां पर मिलेगा। काश अगर इसके बारे में ये लोग वाकिफ हो जाते, जो नहीं जानते, अगर वो लोग जान जाते कि हिजरत करने का सवाब क्या है, उनको इस दुनिया और आखिरत में क्या देने वाला है अल्लाह ताला, अगर लोग ये जान जाते तो ये लोग भी हिजरत कर लेते जिन लोगों ने हिजरत नहीं किया। तो आइए हिजरत सबसे पहले कैसा हुआ था, कहां से शुरू हुआ था। हिजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक में सबसे पहले जो हुआ उसके बारे में। अव्वल इस्लाम में जिन सहाबा कराम ने इस्लाम कबूल किया है, अहले मक्का ने उन पर बहुत जुल्म व सितम किया है और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सजाएं और इज़ाएं दी हैं, ऐसे सजाएं के जिनका तसव्वुर की वजह से हमारे जिस्म के बाल यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों पर जितना जुल्म किया है, अगर वो हमें मालूम हो जाता तो बहुत ही दुख होना पड़ता और अपने जिस्म के जो बाल है वो खड़े हो जाएंगे और कलीजा फूट जाएगा। मुसलमान तो उस वक्त कमजोर थे और कुफार बहुत ही ताकतवर थे। मक्के के अंदर में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में लोगों को बताया, उस टाइम में जो इस्लाम कबूल किए सब कमजोर लोग ही पहले इस्लाम कबूल किए और कुफार बहुत बड़े ताकतवर थे वहां पर, इसीलिए तो सताए गए। कमजोर मुसलमान इस्लाम के खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। आखिरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने की इजाजत दे दी है। बर्दाश्त से बाहर हुआ कि इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हिजरत करने का इजाजत दे दी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक में हिजरत के 3 वाक़यात पेश आए हैं। हिजरत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 वाक़यात है। सबसे पहला जो वाक़या था, हबशा की तरफ पहली हिजरत, सबसे पहले हिजरत करने वाले हबशा उधर हिजरत करने का है। नबुवत के 5वीं साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबुवत मिला है उसके बाद 5वीं साल में किए। उसके अंदर में 12 मर्द थे, सबसे पहले हिजरत करने वाले 12 शख्स मर्द थे और 4 खवातीन थे, 4 औरतें थे। पहली हिजरत के लोग पैदल चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गए। मक्का से जहां पर समुद्र होता है बहुत दूर है फासला, वहां पर पैदल चलकर पहुंच गए। वहां से एक किश्ती का किराए में ले ली, ये किश्ती को, एक बोट को उन लोगों ने किराए में ले ली और हबशा वारद हुए, जहां उन्हें मजीज मेहमान नवाजी की तरह रखा गया। मेहमानों की जगह वहां पर रखा गया, जहां पर हबशा, वहां पर एक नसरानी एक बादशाह था, वहां उनके इलाके में चले गए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पर कुछ लोग हैं, वहां अमन है, वहां पर चले जाइए। ये सबसे पहली हिजरत करने वाले 12 मर्द और 4 खवातीन थे। दूसरी हबशा की तरफ दूसरी हिजरत, पहली मरतबा हिजरत करके जो मुसलमान हबशा पहुंचे थे उन्हें खबर मिली कि अहले मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जो लोग हिजरत कर पहुंच गए वहां पर, उन लोगों को खबर मिली कि अभी अमन है मक्का के अंदर, सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप लोग वापस आ सकते हैं, यह खबर मिली थी। चुनांचे उनमें से कई लोग मक्का मुकरमा वापस आ गए, लेकिन यहां आकर उन्हें मालूम हुआ कि वो खबर गलत थी। हबशा से वापस आ गए मक्का, जैसे आते ही मालूम हुआ कि यह गलत थी खबर, वो खबर गलत थी। इसलिए उन्होंने और उनके साथ कई और मुसलमानों ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत की है। ये दूसरा हिजरत है, वो वापस आ गए थे, अमन है, लेकिन अमन नहीं था वहां पर, और कुछ लोगों को साथ लेकर के निकल गए थे। उनकी तादाद 80 थे, पहले 12 थे, भी 80 लोग मिलकर निकल गए वहां से। ये दूसरी हिजरत थी, जो पहले के थे वो लोग और कुछ लोग ज्यादा इजाफा, 80 लोग हिजरत किए, दूसरा हिजरत है। तीसरा हिजरत मदीना
طیبہ کے بارے میں آتے. ہجرت مدینہ طیبہ کے واقعات جس ترتیب سے پیش آیا ہے وہ کچھ یوں ہے. یعنی مدینہ شریف کو جب ہجرت کرنے کا تھا اس میں اس طریقے سے ہوا ہے. عقبہ کے مقام پر اہل مدینہ کی پہلی بیعت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کچھ دور علاقے میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر عقبہ ایک مقام ہے، وہاں پر کہ مدینے کے لوگ اور دیگر علاقے کے لوگوں نے مکے کے لیے حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس زمانے کا حج کا طریقہ اور الگ تھا، ان لوگوں نے کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تھوڑی دور میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر آنے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ موسم حج کے دوران مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے مختلف قبائل سے ملاقاتیں کرتے. وہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے تھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے. جو آنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے. چنانچہ نبوت کے 11ویں سال کے موسم حج میں اہل یثرب، یثرب مطلب مدینے کے لوگ، مدینہ کا نام جو پہلے تھا یثرب نام تھا مدینے کے، یثرب کے 6 افرادوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام بتایا تو 6 آدمی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جو سب سے پہلے مدینے کے لوگ ہیں. یہ حضرات جب یثرب یعنی مدینہ منورہ کو واپس لوٹ گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کا تعارف پیش کیا. واپس جانے کا مدینے کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں انہوں نے تعارف پیش کیا کہ اسلام یہ چیز ہے، یعنی بھلائی چاہتا ہے اور وغیرہ، اور انہیں اس کے محسن سے آگاہ کیا، جو اچھے اچھے باتیں جو ہے اس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کو بتایا، محسن کے بارے میں آگاہ کیا. چنانچہ اگلے سال یعنی 12ویں نبی میں مدینہ منورہ سے 12 افراد مکہ میں آئے اور انہوں نے منی میں عقبہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی. جب وہ لوگ پہنچے پہلا قبیلہ، پھر وہاں سے کچھ لوگ آئے، ان لوگوں نے مدینے منی کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اب آئیے یہ بیعت کیا ہے. اس بیعت کا حال انہیں 12 افراد میں سے، ٹوٹل پورے 12 افراد تھے، اس کے اندر میں ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے. اس کے اندر میں 12 آدمی میں ایک آدمی ہے، ان کا نام عبادہ بن صامت ہے. انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بتا رہے کہ وہاں کا حالات کیسا ہوا تھا بیعت. کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میری بیعت کرو، میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ تم آئندہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے کسی کو. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ تو لوگوں سے کہا کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ اس باتوں پر. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی برابری کسی کو نہیں مانیں گے، یعنی شرک نہیں کرو گے. یہ سب سے پہلی ہے. یہ بہت ہی اہم ہے. اسلام کی بنیاد کے اندر میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی طاقت اور قوت پر اور اللہ کے اسماء صفات پر کسی کو بھی شریک نہیں کرنی چاہیے. یہ کبیرہ گناہ ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہی ہے، یعنی بیعت کی. اور دوسری بات جو ہے چوری اور زنا نہیں کریں گے، کیونکہ مکے کے اندر میں شرک بھرا ہوا تھا. ارد گرد علاقے میں بھی بہت سے شرک کام کرتے تھے، اسی لیے سب سے پہلے شرک نہیں کریں گے. دوسرا جو ہے چوری ڈکوٹی بہت ہوتا تھا. یہ قافلہ نکلتا تھا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو بیچ میں لوگ لوٹ مار کرتے تھے. یہی ان لوگوں کا پیشہ تھا. اکثر لوگ یہی کام کرتے تھے. یعنی کسی نے کچھ 10-15 آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں تو راستے میں روک لیتے، ان لوگوں کے پاس جو چیزیں چھین لیتے، بس ان کو ہاتھ خالی کر کے بیچ دیتے. ایسا ان لوگوں کا پیشہ تھا، بہت زیادہ تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کے اندر میں جو رکھا ہے، تم چوری نہیں کرو گے، چوری سے دور ہو جائے گا، نہیں کرو گے. اور تیسرا جو ہے زنا نہیں کریں گے. اس وقت میں زنا عام تھا. چوری زنا جو ہے ایک دم عام تھا، جیسا کہ عورت ایک گڑیا کے جیسا استعمال کرتے تھے. جو استعمال کیا چھوڑ دیا اور دوسرا استعمال کیا چھوڑ دیا. عورت کا کوئی عزت نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ زنا کیا کرتے تھے، چاہے وہ شادی شدہ ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو. ان لوگوں کا پیشہ تھا چوری کرنا اور زنا کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو ہے شرک سے توبہ کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. دوسرا جو ہے چوری نہیں کریں گے. تیسرا جو ہے زنا نہیں کریں گے. اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. چوتھا جو ہے اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. یہ بھی بہت بڑی افسوس کی بات ہے
کہ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ ارد گرد جو بھی علاقے تھے، جب بھی عورت بچی پیدا ہوتی تو فوراً اس کو دفنا دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، اس کو قتل کر دیتے تھے، اپنے خود ہاتھوں سے اس کو مار دیتے تھے. اتنا ان لوگوں میں یہ تھا کہ کیونکہ زنا عام تھا، اپنی بچی سے لوگ زنا کریں گے، اسی لیے جیسا پیدا ہوتی ایسے ہی قتل کر دیتے. یا تو میری بچی اور کے شادی میں دینا پڑے گا، اس لیے عورتوں کو ایسا قتل کرتے تھے جیسا پیدا ہوتے ہی بچپن میں اپنے ہاتھوں سے گڑا نکالتے اور اس میں دفن کر دیتے، مٹی ڈال دیتے. ایسے حالات تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بتایا کہ تم اولاد کو قتل نہیں کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے کہنے کا موقع دیجیے کہ آج کل جو ہے یہ قتل پیٹ کے اندر میں ہی کرتے ہیں کہ اسکیننگ کے ذریعے سے، یا ایک بچہ دو بچے کے بعد میں جو کرتے ہیں، یہ سب قتل ہی ہے. قتل کے ایک اقسام ہے کہ جیسا اسکیننگ نکالے لڑکی ہے تو قتل کر دیتے ہیں، یعنی ابورشن کروا لیتے ہیں. یا تو ایک دو بچہ ہونے کے بعد میں اور بچہ نہیں چاہیے تو آپریشن بھی جو کر لیتے ہیں، وہ بھی قتل کے اندر میں ہی شمار کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم کو جتنے رزق دیتا ہے اور تمہارے اولاد کو بھی وہی دینے والا ہے. کہ ہم پیدا ہوتے ہی ہماری رزق تھوڑی لے کے آئے. نہیں، اللہ تعالیٰ جس کا مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ تو پہنچے گا. انسان جو ہے کوشش کرے گا، رزق کے لیے کوشش کرے گا، اس کا کامیابی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی بہت سے مثالیں ہیں. آپ سوچ لیجئے کہ ہمارے ہی اسٹیل پلان میں کہیں کہیں سے آ کر کے یہاں پر کماتے ہیں، ان کی عزت یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. یہاں کے لوگ اور کہیں جا کر کے کماتے ہیں. یعنی عزت جو عطا کرنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو ہم پرپشت ڈال کر کے دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ کون پالے گا، کون کھلائے گا، کہاں سے دیکھیں گے. تم جب پیدا نہیں ہوتے تمہاری رزق تھوڑی تمہارے ساتھ لے کے آئے. جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا ہے اس کو پالنے کا پوشنے کا بھی ذمہ داری اللہ کا ہی ہے. یہ یقین اور ایمان ہونی چاہیے کہ آج کل جو ہے یہ قتل عام ہو رہا ہے، ہر گھر میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اس زمانے میں بھی یہ قتل تھا، یعنی عام ظاہری اعتبار سے قتل تھا. یہاں پر پوشیدہ طریقے سے قتل ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لیتے اس کے اندر میں اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور اس کے بعد بہتان نہیں باندھو گے. لوگوں کے اوپر میں جھوٹے بات، جھوٹی الزام لگانا، یہ جو بہتان بازی کرنا بہت عام تھا اس ٹائم میں. یعنی کسی انسان کے بارے میں بڑا برا عام ہوا کرتا تھا. چینی رویاں بہت ہوا کرتے تھے، جس کے حد سے بے حد چڑھا دینا یا تو اس کے بہتان باندھنا. اس علاقے میں اس علاقے میں بہت سے تھے. تو آج بھی لوگوں کے اندر بہت سے ہیں. لوگوں کے اوپر میں جھوٹ باندھنا اور بہتان کرنا، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے کہ بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. جب میں نیکی کا حکم دیتا ہوں تو فوراً تم لوگ عمل کرنا چاہیے، میرے ساتھ دینی چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک سمجھایا کرتے تھے. فوراً اگر کوئی ریسیو کر لیا تو دین کا کام آسان ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کنڈیشن رکھے کہ جب بھی میں نیکی کا حکم دوں گا آپ لوگ اس کو نہیں ٹکرائیں گے، آپ ساتھ دیں گے میرے ساتھ. یہ سب سے پہلی بیعت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دیا تھا. سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے کاموں میں بھی نافرمانی نہیں کرو گے. یہ تھا جو بیعت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، تم میں سے جس شخص نے ان شرطوں کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور تم کو عطا فرمائے گا. یہ بیعت کے اوپر جس میں قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اور جس نے ان میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا پھر اسے دنیا میں سزا دے دی جائے گی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. دنیا میں اگر ہو گیا تو کفارہ. اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا معاشیت میں ہے، چاہے تو وہ سزا دے گا یا تو معاف کر دے گا. اگر دنیا میں کسی کو مل گیا جس نے ٹکرایا اس باتوں پر تو ان کا تو کفارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہی پر دے دے گا. اگر اس کو نہیں ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ کوشی کر دیا تو اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا تو اس کو سزا دے گا یا تو درگزر کر دے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسی تھی یہ بیعت لی تھی اس طریقے سے. اس بیعت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ طیبہ روانہ کیا ہے. جو لوگ آئے تھے بیعت کے لیے ان کے ساتھ میں مصعب بن عمیر یہ سب سے پہلے مکہ سے مدینہ جا کر کے یعنی دائی بن کر
दावत देने वाले, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले सबसे पहले शख्स है, जो सबसे पहले दाई जो है उमर बिन मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, मदीना तैयबा रवाना किया, जो इस्लाम के सबसे पहले दाई थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हजरत साद बिन ज़रा रज़ी अल्लाह के साथ मिलकर भरपूर अंदाज से इस्लाम की दावत को फैला दिया, जिसके नतीजे में लोग कसरत से इस्लाम कबूल करने लगे। हत्ता के मदीना तैयबा का कोई घर ऐसा ना था कि जिसमें किसी एक फर्द भी इस्लाम ना कबूल किया हो। यानी इनका मेहनत इतना था, गौर कीजिए मुसैब बिन उमैर का, कि साथी को किसी को नहीं लिया, हर घर घर इस्लाम के बारे में दावत दी है। ऐसा घर नहीं बचा कि हर घर में एक शख्स इस्लाम कबूल कर लिया। इतना मेहनत किए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे तौफीक अता फरमाए कि हमें इस्लाम मालूम है लेकिन हम खुद अपने घर में नहीं पहुंचा सकते, खुद अपनी बीवी को इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, खुद अपने बच्चे को इस्लाम के बारे में नहीं कह रहे, अपने माँ बाप को नहीं बता रहे कि अल्लाह ताला हमें हमारे घर से शुरू करे और हमारे तरफ से अल्लाह तू एक शख्स को भी इस्लाम मिला दे तो राजी हो जाए, तो यही हमारे लिए काबिल है अल्लाह। ये है मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह का जो मेहनत थी उनकी, जो मदीने के अंदर में हर घर में इस्लाम कबूल करने लगे। हत्ता के मदीने के कोई ऐसा घर ना था कि जिसमें एक अफराद भी इस्लाम ना कबूल किया हो, हर आदमी कबूल किया। उनकी दावत का सबसे दिलचस्प वाकया हज़रत साद बिन मुआज़, हज़रत उसैद बिन जाफर और उनके पूरे कबीले के लोगों ने कबूल इस्लाम का वाकया जो सबसे बड़ा है। यानी एक जो कबीला था वो कबीला पूरा इस्लाम कबूल कर लिया मदीने के अंदर में। अल्लाह अकबर। ये थी हज़रत मुसैब बिन उमैर के तकरीबन साल भर मदीना मुनव्वरा में रहे। सिर्फ एक साल के अंदर में उन्होंने मेहनत किया, सिर्फ एक साल का। हमें इतने साल हो गए कि हमारी नसीब नहीं है। एक साल के अंदर में मुसैब बिन उमैर पूरी मदीना शरीफ को घेर लिया और मुसलसल लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देते रहे। फिर 13 हिजरी नबुव्वत के मौसम में हज से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस लौट गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले मदीने के इस्लाम कबूल करने की खुशखबरी सुना दी। फिर वापस एक साल के बाद 13 ईस्वी में फिर वापस चले गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी सुना दी। याद रहे हजरत मुसैब बिन उमैर वो सहाबी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जंग ओहद में शहीद हुए, वो सहाबी आखिर में जंग ओहद में शहीद हुए। और जब उनकी तकफीन व दफन का वक्त आया तो सहाबा कराम का बयान है कि उन्हें उनकी कफन के लिए सिर्फ एक ही चादर मिली, सिर्फ एक चादर मिली जो उस कदर छोटी थी कि उससे अगर आपका सर ढापता तो पांव नंगे हो जाते और अगर पांव ढापे जाते तो सर नंगा हो जाता था। इस वाक़े का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसका सूरत हाल बयान किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका सर ढाप दो और पांवों पर घास डाल दीजिए, बस इतना ही। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी इतने मेहनत वाले सहाबी का हाल ये था आखिरत में। यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि उनको एक ही चादर मिला उस वक्त में, तो जब सर डालते तो पैर खुला हो जाता, पैर डालते तो सर खुला हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सर को डाल दो और पैर के ऊपर में कुछ घास ही डाल दो और दफन कर दो। ये था सबसे पहले जो हिजरत करने वाले। उक़बा के मकाम पर अहले मदीने की दूसरी बैत, ये पहली बैत थी और उसके अंदर में एक काम था। दूसरी बैत जो है 13 नबुव्वत के मौसम में हज में अहले यसरब में यानी मदीना से 70 से ज्यादा मुसलमान हज के लिए आए थे। मक्का मुहर्रमा में हाजिर हुए। उनके ज़हनों में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, यानी मदीने से मक्का आए वो लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिर कब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पहाड़ियों में इतने तकलीफ मुसीबत में रहेंगे। वो लोग यही सोचते थे कि यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है मक्का के अंदर, कितने दिन रहेंगे, चलो उनको मदीना लेके जाएंगे। उनका ख्वाहिश था कि दौरान खफिया राब्ता के बाद तय पाया गया कि अय्याम तशरीक के वास्ते के उक़बा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। वो लोग तय कर ले के किसी हाल में हम लोग फलाना जगह उक़बा एक इलाका है वहां पर मुलाकात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यसरब के 70 पर 3 मर्द और 2 खवातीन रात की तारीख में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चाचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे, यानी अब्बास भी थे।
जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। सबसे पहले उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, यानी अब्बास गुफ्तगू शुरू करें। आए अफरूज के जमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो आप लोग जानते हैं, वो तुम्हें मालूम है, और हमने उनकी जिस तरह हिफाजत की है वो भी तुम जानते हो। यानी वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाना चाहते थे, तो इन्होंने मीटिंग रखकर बोले कि देखो हमें जिस तरीके से देख रहे हैं ये सब आपको मालूम है, जो मकाम है वो तुम्हें मालूम है, और हमने उनकी जिस तरह हिफाजत की है वो भी तुम्हें मालूम है, और अपने कौम में बाइज्जत हैं और अपने शहर में बिल्कुल महफूज है, लेकिन इन्हें तुम्हारे पास आने पर सराहत है। लिहाजा अगर तुम उनकी हिफाजत कर सकते हो तो ठीक है, और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी, लेकिन अगर तुमने उन्हें रुस्वा करना है तो उन्हें आज ही छोड़ दो, क्योंकि ये अपनी कौम में महफूज रहेंगे। मायदा कर रहे हैं, देखो इतनी इज्जत से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हिफाजत करें। जब इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन चाचा है फिर भी हिफाजत करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के अंदर में इतना इज्जत था कि गैर मुसलमान जो मुशरिक भी थे वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सादिक के नाम से पहचाने जाते थे। इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन झगड़ा फसाद से महफूज रखने का भी कोशिश किया करते थे। ये था उस वक्त। उसके बाद में अब्बास ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उस वक्त उन्होंने हाजी छोड़ दीजिए, अपनी कौम में अब भी महफूज है। उस पर हजरत काब का बयान है कि इत्मीनान के साथ आपकी बात खत्म हो गई तो हम आपकी गुफ्तगू सुन लिए। अब ऐ अल्लाह के रसूल आप खुद ही फैसला कर ले। इनके ये अल्फाज वाज़े तौर पर बता रहा है कि अहले यसरब यानी मदीने के लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी दे दी है, मुकम्मल तौर पर तैयार थे। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली। बैत के लफ्ज के मुताबिक मुस्नद अहमद में इस यूं है कि हदीस यूं है कि अगर जाबिर रज़ियल्लाहु के ये एक रिवायत में है कि सहाबा कराम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल हम किस चीज पर आपसे बैत करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे इस बात पर बैत करो। 5 बातें हैं, पहली जो बैत थी वो 5 बातें पे थी, यहां पर भी 5 बातें देखिए। चुस्ती और सुस्ती दोनों हालतों में मेरी बात सुनोगे और इताअत करोगे, ये सबसे पहली बैत थी। यानी मेरी बात सुनोगे तुम लोग, सुस्ती में हो कभी भी हो किसी हाल में भी हो मेरा बात करेंगे, मेरी इत्तबा करोगे, ये पहली थी। खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में खर्च करोगे, यानी आपको जितना है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करोगे, दूसरी थी। तीसरा नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, ये तीसरा काम है कि नेकी के हुक्म देते रहना आप लोग और बुराई से रोकते रहना, ये काम करना पड़ेगा, ये बैत थी तीसरी बात। चौथी थी अल्लाह के लिए उठ खड़े होंगे और उसके बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में ना लोगे। जब अल्लाह की बात आती है, किसी ने तुम पर मलामत किया, किसी ने तुम पर झगड़ा फसाद किया, किसी ने चिल्ला चिल्ली किया, लेकिन तुम लोग उससे झगड़ा नहीं करोगे, आराम से सुकून से इत्मीनान से सब्र करोगे। ये है अल्लाह के लिए उठ खड़े होगे। उसके बारे में कहीं मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में नहा लोगे, उसको हिसाब में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है हाल। 5वीं थी और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम मेरी मदद करोगे और मेरे इस तरह हिफाजत करोगे जैसा कि तुम अपनी जान, अपनी बीवी और अपने औलाद को हिफाजत करते हो। याद रखो उसके बदले में तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत अता फरमाएगा। ये 5 चीजें थे। दूसरी बात है ये उन्होंने से बैत ली कि आप लोग चुस्ती में हो सुस्ती में हो किसी हाल में भी मेरी इत्तबा करोगे, मेरी इताअत करोगे, पहली चीज है। दूसरी चीज है खुशहाली और तंगदस्ती में भी मेरी साथ दोगे। तीसरा जो है नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। ये बहुत बड़ी किरदार है एक समाज को सुधारने के लिए, बुराई को रोकना और भलाई को देना। उसके बाद अल्लाह के लिए उठ खड़े होगे और उसके बारे में मलामत करने वाले की मलामत को ना खातिर करोगे, और जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम मेरी मदद करोगे और मेरी इस तरह हिफाजत करोगे जैसे कि तुम अपनी जानों पर, अपनी बीवी और अपने औलाद पर जैसा हिफाजत करते हो ऐसे मेरे भी हिफाजत करना। ये थी दूसरा बैत, यानी पहली बैत थी 5 बातों पर, दूसरी बैत थी 5 बातों पर। यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने से पहले के जो मायदा था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किए हैं
यानी अभी हिजरत शुरू नहीं हुआ, कुछ लोगों को भेज दिया यसरब, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को जो हबशा भेज दिया। हबशा में 2 हुए थे, ये मदीने को जाने का एक मंसूबा था, इसके बारे में बैत हुई। अल्लाह ताला हम सबको इस बातों पर गौर फिक्र करते हुए जो जो बैत की बातें हैं इसके ऊपर में बहुत ही गौर फिक्र करनी चाहिए, इसकी वजह से दीन की समझ अता फरमाएगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको इस बातों पर गौर फिक्र करते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेने का तरीका। जो सबसे पहले बैत और दूसरी बैत, 2 बैतें हैं। सबसे पहली बैत में जो बातें हैं, शिरक नहीं करना और जिना नहीं करना और चोरी नहीं करना और बोतान नहीं बांधना और इताअत करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत करना, ये जो चीजें हैं बहुत बड़ी चीजें हैं। उसके बाद है अमल बिल मारूफ, यानी भलाई की दावत देना, बुराई से रोकना। इस काम करने के वक्त अगर किसी ने मलामत किया, किसी ने तुम पर जुल्म किया, तो सब्र से करना, उसका सब्र से जवाब देना, झगड़े फसाद में नहीं जाना। ये बैत के कुछ खास बातें थे। इसी बुनियाद के ऊपर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को जो तरतीब तंजीम दिया था, इसी लिहाज से जो उमर रज़ियल्लाहु थे, उन्होंने मदीने के लोगों को इस्लाम कबूल कराने का भी वजह यही था। अल्लाह ताला हम सबको इस बातों पर गौर और फिक्र करते हुए अपने ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।